Ladies and gentlemen, welcome to Beximco XBC 3.0, the biggest boxing event in Bangladesh. Tonight, we have an exciting card featuring 11 bouts with boxers from 6 countries. And let's not forget, a Bangladeshi boxer will be fighting for the prestigious WBC belt. Before we get on with the fight, let me welcome the person who have dreamt this all, made this possible. The man who has transformed the pro boxing landscape in Bangladesh. Put your hands together for Bangladesh Boxing Foundation founding president, Mr. Adnan Haroon. Thank you, everybody. Ladies and gentlemen, good evening and a warm welcome to everyone present here at Beximco XBC 3.0. It's an honor and privilege to stand before you as a chairman of Bangladesh Boxing Foundation on this remarkable occasion. Firstly, I would like to extend my heartfelt gratitude towards our esteemed presenter, Beximco, for their unwavering support and commitment to the sports of professional boxing in Bangladesh. Your sponsorship has been pivotal in making this event a reality, and also powered by the goodness of EC Organic Sunflower Oil and Oleo Aurelio Olive Oil, whose support ensures the vitality and the vigor of our athletes. Our gold sponsors, Premier Bank Limited and Cloth Studio, along with silver sponsor, Ispahani Limited, TR Auto Rice Mills, and Security Private Limited, has shown tremendous generosity and dedication towards the advancement of professional boxing in Bangladesh. Our event tonight is being broadcasted by our dedicated partners, T-Sport, bringing this electrifying night of professional boxing to homes across the nation while ensuring that the excitement of the spirit of Beximco XBC 3.0 reach a wide audience. Special thanks goes to our hospitality partner, Intercontinental Dhaka, for providing exceptional service and comfort. The highlight of tonight's event promises to be a historic moment for professional boxing in Bangladesh. The WBC Asia Silver title is at stake as our very own Utsav Ahmed takes on the formidable Mazhar Hussain from India in the super flyweight division. This bout is more than just a fight. It's a testament of the hard work, dedication, and the spirit these athletes who have trained tirelessly for this moment. We are deeply honored to have with us Major General Damrong, Vice President of WBC Asia and also the Secretary General of the Championship Committee, WBC. Your presence as a supervisor for the title bout here tonight is a great honor and an inspiration to all of us who are passionate about the sport. The main event will be officiated by the distinguished WBC Asia official referee, Mr. Paunopan. We are confident that under your expertise and supervision, the match will be conducted with the uttermost fairness and professionalism. Special thanks are due to Excel Sports Promotion and Management for their invaluable support and contribution in organizing this event. Your efforts have been instrumental in bringing this whole vision to life. I would also like to extend my sincere appreciation to the Bangladesh Boxing Foundation ring official team. Your impartiality and commitment to justice in the sport is exemplary and ensure the integrity and the fairness of each bout. As we gather tonight under these dazzling lights, let us remember that we are not just witnessing a boxing event. We are part of making history. This roar of the crowd, the intensity in the ring, the clash of champions, it all converges here at XBC 3.0. This is more than a sports event. It's a celebration of courage, determination, and the unwavering human spirit. So brace yourself for an evening of high-octane action, where every punch carries the weight of dreams and every round echoes with the hopes of a nation. Let the spirit of the event ignite in our heart as we cheer for the fighters who are ready to give it their all. Ladies and gentlemen, thank you for being here and making Beximco XBC 3 a night to remember. Let the match begin and may the best fighter wins. Enjoy the evening and let's make history together, all of us. Adnan Bhai, thank you very much. Thanks for your speech. So now, the moment has come. Hang tight for the deadliest night of the year.
And it is my great pleasure to welcome on stage the voice of Beximco XBC 3.0. Ladies and gentlemen, please welcome the ring announcer in the ring, Mr. Teddy Mulvey. Teddy, the stage is all yours. Thank you very much. Ladies and gentlemen, my name is Teddy Mulvey, and welcome to the incredible Intercontinental Hotel in dashing Dhaka, Bangladesh. As mentioned before, tonight's card has 7 electrifying bouts capped by a main event that has never been seen before here in this country. The coveted World Boxing Council Asia Silver Super Flyweight Championship is on the line. We are live, and this is XL Boxing Championship. Keep the applause going for our first fighter. Out of the blue corner, Thomas Guillaume. And his opponent, fighting out of the red corner, Maqsadul Rana. This is a 6th round welterweight affair. Fighting out of the blue corner with a professional record of 7 wins, 1 loss, and no draws. Hailing from France, this is Thomas Guillaume! Fighting out of the red corner with a professional record of 3 wins, 4 losses, and 1 draw. Hailing from his home country, Bangladesh. Ladies and gentlemen, this is Maqsadul Rana! সবাইকে আরো একবার ওয়েলকাম জানাচ্ছি বেক্সিমকো এক্সবিসি 3.0 ফাইট নাইটের আজকের আরো একটা বাউট যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বাংলাদেশি বক্সার এবং ফ্রান্সের বক্সার। বাংলাদেশের রানা এবং ফ্রান্সের থমাস, যে বক্সার রেডি তারা রিংয়ে। বাংলাদেশি বক্সার তিনি রেড গ্লাভস পরিধান করে এই বাউটে লড়বার জন্য তৈরি, অন্যদিকে ব্লু গ্লাভসে ফ্রান্সের বক্সার থমাস গুইলেমে। এখন পর্যন্ত থমাস তিনি লড়েছেন 8টা কম্পিটিশনে, যেখানে 7টাতে জয় তুলে নিয়েছেন, 1টাতে হেরেছেন তিনি। এবং বাংলাদেশের মকসুদুল রানা তিনি খেলেছেন 8টাতে, তার মধ্যে 3টায় জিতেছেন, 4টাতে হেরেছেন, 1টাতে ড্র করেছেন। বলতে বলতে প্রথম রাউন্ড শুরু হয়ে গেছে এবং এই বাউটে মোট 6টা বাউট অনুষ্ঠিত এবং প্রথম বাউটে মকসুদুল দারুণ পারফরমেন্স তার কাছ থেকে, জ্যাব অ্যান্ড ক্রস। আরও একবার জ্যাব ক্রস এবং কানেক্ট করেছেন বেশ চমৎকার ভাবে। এবং অবশ্যই স্বাগতিক দর্শকদের তো পাশে পাচ্ছেন ওখানে রানা, ডেফিনেটলি ওখানে থমাসকে একটুখানি কোণঠাসা করে দিয়েছেন। থমাস অন দ্য ডিফেন্সিভ মোড অ্যাট দিস মোমেন্ট, একটু করে অ্যাডভান্স করছেন, ফুটওয়ার্কের ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন এগুনোর সময় তিনি। এই মুহূর্তে ওয়ান্স অ্যাগেইন একটা জ্যাব, একটু দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করছেন রানা, কারণ অবশ্যই দুজনের হাইটের একটা কম্প্যারিজন যদি আমরা করি তাহলে কিন্তু থমাস গালিমেইট 5 ফুট 9 ইঞ্চি লম্বা, সুতরাং তার পক্ষান্তরে যেখানে রানার উচ্চতাটা কিন্তু 5 ফুট 6 ইঞ্চি, ওই 3 ইঞ্চির যে একটা এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ সেটা যেন নিতে না পারেন। সেই ক্ষেত্রে আবারও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরোপুরি অ্যাক্রস দ্য কর্নার কিন্তু নিয়ে এসেছেন এই মুহূর্তে রানা। ডিস্টেন্স বজায় রেখে সময় দিচ্ছেন না কিন্তু থমাসকে আক্রমণের জন্য। এক্স্যাক্টলি একটা ক্লিঞ্চ ছিল, তবে এই মুহূর্তে আবারও দুজনকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ফার্স্ট রাউন্ড আপনারা দেখছেন প্রথম থেকে কিন্তু মকসুদুল রানা তিনি চড়াও হয়ে খেলছেন এবং নকআউট করে দেওয়ার একটা চেষ্টা অপোনেন্টকে। ক্লিঞ্চ
আরও একবার রেফারি সরিয়ে দিচ্ছেন দুজনকে দুই প্রান্তে। ফরাসি বক্সারের সাথে লড়ছেন বাংলাদেশি বক্সার মকসুদুল রানা। চমৎকার ফুটওয়ার্ক, শুরু থেকেই প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা এবং এক একটা পাঞ্চ। বেশ পাওয়ারফুল পাঞ্চ করবার চেষ্টা মকসুদুল রানার কাছ থেকে এবং চমৎকার ফুটওয়ার্ক, ঠিক সময় মতো নিজে ব্যাকফুটে চলে যাচ্ছেন। আবার যখনই তিনি সুযোগ পাচ্ছেন তখন এক একটা পাওয়ারফুল পাঞ্চ তিনি বসিয়ে দিচ্ছেন অপোনেন্টের উপর এবং আরও একটা ভালো পাঞ্চ কানেক্ট করতে পেরেছেন। একটা আপার কাট ট্রাই করেছিলেন, লিড আপার কাট, সেটা লাগেনি। এবারে কিন্তু ক্রসটা বেশ ভালোভাবে কানেক্ট হয়েছে এবং কিছুটা হলেও কোন ঠাসাই মুহূর্তে ফ্রান্সের বক্সার। মকসুদুল রানা এই মুহূর্তে অপেক্ষা করছেন, তিনি কাউন্টার অ্যাটাকের উপরে কিন্তু বেশি নির্ভর করার চেষ্টা করছেন লালমনিরহাটের এই বক্সার। আবারও কিন্তু একটা ক্রস বসিয়ে দিয়েছেন। এই মুহূর্তে একটুখানি অপেক্ষা করছেন থমাস গালিমেইট। 21 বছর বয়সী মকসুদুল রানা এখন পর্যন্ত টোটাল 8টা বাউট তিনি খেলেছেন তার প্রফেশনাল ক্যারিয়ারে। এই সাথে রাউন্ড 1 কিন্তু শেষ। 8টা বাউটের কথা বলছিলাম, যার মধ্যে কিন্তু তিনি 3টাতে জয়লাভ করেছেন রানা, 4টা পরাজয় এবং একটা ড্র। তার নকআউট রেট বেশ ইমপ্রেসিভ, 33.33%। আমরা রিপ্লেতে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। সাজ্জাদ, প্রথম রাউন্ডটা কিন্তু বেশ ভালোভাবে জমে উঠেছে এবং নিশ্চিতভাবেই এই রাউন্ডে অনেকটা এগিয়ে থাকবেন বাংলাদেশি বক্সার মকসুদুল রানা। একটা ভালো ক্রস ছিল, তবে সেটাকে ঠিকঠাক মতো সামলে নিয়ে একটা কাউন্টার তৈরি করেছিলেন ওই জায়গায় মকসুদুল রানা এবং কোন ঠাসা করে ফেলেছিলেন ফ্রান্সের টমাসকে এবং আরও একবার একটা ক্লিঞ্চ ছিল এই জায়গায়। তবে দুজনকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল দুই প্রান্তে এবং সেই জায়গা থেকে মকসুদুল রানা আরও একবার বেশ ভালোভাবে একটা প্রেশার তৈরি করেছিলেন ওই জায়গায়। এবং প্রথম রাউন্ড শেষে একেবারে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় মকসুদুল রানা কিন্তু ফার্স্ট রাউন্ডে একেবারে পরিষ্কার একটা প্রাধান্য তৈরি করেছেন, পরিষ্কার ব্যবধান তৈরি করেছেন নিঃসন্দেহে। এবং তার যে অ্যাটাকিং অ্যাপ্রোচ আমরা কিন্তু দেখেছিলাম রাউন্ড 1-এ, সেটা অবশ্যই তাকে একটা অ্যাডভান্টেজ এনে দিয়েছে থমাস গালিমেইটের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে থমাস, হি ইজ অলসো ভেরি এক্সপেরিয়েন্সড। এখন পর্যন্ত তিনিও 8টা বাউট খেলেছেন, যার মধ্যে 7টা বাউট তিনি জয়লাভ করেছেন। অ্যাডভান্স করার চেষ্টা করছেন এবং মোটামুটি ফ্রন্ট হ্যান্ড আমরা যদি বলি যে সেই জায়গায় রানা ভালোভাবেই কিন্তু ব্যবহার করেছেন। ডিফেন্সিভ একটা ট্যাকটিক্সে কিন্তু যাওয়ার চেষ্টা করছেন। সুযোগ সন্ধানী একটা প্রচেষ্টা, জ্যাব দেওয়ার চেষ্টা, সেটা অবশ্য ব্লক করে দিয়েছেন ওখানে রানা। দুজনেই কিন্তু প্রাইমারিলি জ্যাবের উপরে বেশ খানিকটা নির্ভর করছেন। রানা মিস করেছেন একটা ক্রস, বাট কুডন্ট কানেক্ট। এবার কিন্তু একটা হুক ট্রাই করেছিলেন, লিড হুক, সেটা কানেক্ট করতে পারেনি। আবার ট্রাই করেছিলেন সেখানে টমাস গালিমেট। এবারে কিন্তু মকসুদুল রানা আরও একবার একটা পাওয়ারফুল পাঞ্চ, তবে সেটাকে ঠিকঠাক মতো সামাল দিয়েছেন টমাস। চমৎকার ফুটওয়ার্ক, দারুণভাবে জমে উঠেছে এবারের এই বাউটটা। সেকেন্ড রাউন্ডের খেলা চলছে, 6টা বাউট অনুষ্ঠিত হবে, তবে প্রথম 2টা বাউটে কিন্তু দর্শকরা বেশ ভালো মজা পাচ্ছেন। টমাস গালিমেটে হাইটটা একটুখানি বেশি মকসুদুল রানার থেকে এবং সেই অ্যাডভান্টেজটা নেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি। এবার একটা ভালো কানেকশন এবং সমর্থকরা বেশ ভালোভাবেই দর্শকরা উপভোগ করছেন এই বাউটটা এবং টেস্ট স্পোর্টসের মাধ্যমে আপনারা সরাসরি উপভোগ করছেন বেক্সিমকো এক্সবিসি ফাইট নাইট 3rd এডিশন 3.0, যেখানে বাংলাদেশি বক্সার মকসুদুল রানা রানা ধ্বনিতে এই মুহূর্তে মুখরিত রিংয়ে লড়ছেন বাংলাদেশি বক্সার মকসুদুল রানা এবং ফ্রান্সের বক্সার টমাস গালিমেট। এবার কিন্তু আপার কাট, সেটা কানেক্ট হয়নি। ক্রস জ্যাব হুক মকসুদুল রানার কাছ থেকে এবং কিছুটা হলো কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন টমাস। এবং আমরা দর্শকদের মধ্যে কিন্তু সেই উত্তেজনাটা, সেই উচ্ছ্বাসটা দেখতে পাচ্ছি ক্লিয়ারলি। স্বাগতিক
সমর্থনটা কিন্তু পাচ্ছেন ওখানে মোকসাদুল রানা। আবারও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি একটু সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন, প্রায় কিন্তু আমরা দেখতে পারি যে ডিফেন্সিভ প্লয়টা তিনি নেওয়ার চেষ্টা করেন, অপেক্ষা করেন থমাস তাকে আক্রমণ করবে, তাকে কোনো একটা পাঞ্চের জন্য এগিয়ে আসবে এবং সেই সুযোগে কিন্তু তিনি কিছু পাঞ্চ বসিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা করেন। ওয়ান্স অ্যাগেন আবারও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি থমাস অ্যাগ্রেসিভলি এগিয়ে এসেছিলেন কিছুটা ডিফেন্সিভ হয়ে, এবারও কিন্তু একটা ক্রস বসিয়ে দেওয়া, হুক বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা, যেটা মিস করেছেন। খুব ভালোভাবেই ডজ করেছেন ওখানে থমাস এবং সেই সাথে রাউন্ড 2 কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। হোয়াট এ ব্রিলিয়ান্ট ফাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি, একেবারেই কিন্তু সমানে সমানে লড়ে যাচ্ছেন এই দুই বক্সার। হাইলাইটসে দেখতে পাচ্ছি আমরা বেশ কিছু পাঞ্চ, এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার রোহন, আমরা এই প্রথম আজকের জন্য যদি বলি যে এই একটা ফাইট আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যেখানে কিন্তু আপনি কোনো একজন ক্লিয়ার ডিমার্কেশন করতে পারছেন না যে কে এগিয়ে রয়েছে কে পিছিয়ে রয়েছে। দুজনে কিন্তু ট্যাকটিক্যালি অত্যন্ত সলিড কিছু ট্যাকটিক্স দেখাচ্ছেন, তাদের স্ট্র্যাটেজিতে দুজনেই কিন্তু বহাল থেকে তারা কিন্তু অ্যাটাক করার চেষ্টা করছেন, অ্যাট দ্য সেম টাইম সলিড ডিফেন্স ফ্রম বোথ দ্য প্লেয়ার্স। অবভিয়াসলি এই দুজনে কিন্তু এক্সপেরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার। আপনি যদি দেখেন একজন প্রফেশনাল বক্সিংয়ের 7টা বাউট খেলেছেন এবং বাংলাদেশের বক্সার সেখানে কিছুটা এগিয়ে, তিনি 8টা বাউট খেলেছেন যেখানে 3টাতে জিতেছেন, 4টাতে হেরেছেন, 1টাতে ড্র করেছেন। অন্যদিকে ফরাসি সেই বক্সারের কথা যদি বলতে হয়, তিনি সর্বমোট এখন পর্যন্ত খেলেছেন 8টা, তিনি 8টা, সুতরাং সমান, কেউ কারো থেকে কম নয়। দুজনেই 8টা করে ফাইটে লড়েছেন এর আগে, আজকের আগে। সুতরাং দুজনেই কিন্তু এক্সপেরিয়েন্স। তবে সাফল্যের দিক থেকে যদি আমরা চিন্তা করি, 7টাতে জিতেছেন ফরাসি বক্সার, সুতরাং সেই জায়গা থেকে তিনি বেশি আসলে সফলতার যে জায়গাটা বা সাকসেসের যে জায়গাটা সেখানে তিনি এগিয়ে রয়েছেন। থার্ড রাউন্ড কিন্তু শুরু হয়ে গেছে এবং মোকসেদুল রানা ট্রাই করেছিলেন, কানেক্টটা ঠিকমতো করতে পারেননি, কিছুটা ব্যাকফুটে গিয়ে সেই জায়গা থেকে কিছুটা অ্যাগ্রেসিভ এই মুহূর্তে মোকসেদুল রানা একের পর এক হুক, লিড হুক, রেয়ার হুক ট্রাই করছেন তিনি। সেম ওল্ড স্ট্র্যাটেজি ফ্রম রানা, অপেক্ষা করছেন থমাস কখন তাকে অ্যাটাক করবেন, আর তখনই কিন্তু যখন থমাসের গার্ড ডাউন হয়ে যাবে, ডিফেন্সিভলি তাকে উইক মনে হবে, ভালনারেবল মনে হবে, তখনই কিন্তু তিনি অ্যাটাক করার চেষ্টা করছেন। এই মুহূর্তে টু দ্য লেফট কর্নার, লেফট সাইডে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি অ্যাগেন্স্ট দ্য রোপ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, ইনফ্যাক্ট এন্টাইজ করছেন রানা থমাসকে, এবং যখনই তিনি কোনো পাঞ্চ দেন, এবং ওই যে বলছিলাম যে উচ্চতার অ্যাডভান্টেজটা, উচ্চতার সুবিধাটা যেন রানার, এবার একটা আপার কাট করার চেষ্টা ছিল কিন্তু খুব ভালোভাবে ডিফেন্স করেছেন রানা। খুব ডিসাইসিভ একটা ফুটওয়ার্ক নিয়ে কিন্তু থমাস গালিমেট তিনি কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে রানা একটা জ্যাব কিন্তু কানেক্ট করতে পেরেছেন বলে মনে হলো। আবারও কিন্তু রানা, এই দিস ওয়ান ইজ ক্লিয়ার জ্যাব আমরা কিন্তু দেখতে পেলাম থমাসের মুখের উপরে। আবারও কিন্তু অপেক্ষা করছিলেন রানা। সুপার লাইট ওয়েট ডিভিশন বক্সার মোকসাদুল রানা, ওয়েল্টার ওয়েট ক্যাটাগরিতে আজকে কিন্তু এই ফাইটটা হচ্ছে। থার্ড রাউন্ড আর অল্প কিছু সেকেন্ড বাকি রয়েছে। রানা প্লেইং দ্য ওয়েট, ও দ্যাটস এ ব্রিলিয়ান্ট জ্যাব, একটুখানি উইদিন ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড সময় পেয়েছিলেন এবং সেখানেই কিন্তু তিনি পারফেক্টলি কানেক্ট করতে পেরেছেন রানা। ডেফিনেটলি এ ক্লিন পাঞ্চ। অন্যদিকে থমাস, তিনি জানেন যে কিছু পয়েন্ট দিয়ে দিয়েছেন রানাকে, সো হি হ্যাজ টু আর্ন দোজ পয়েন্টস ব্যাক। আবারও কিন্তু দ্যাটস এ গুড জ্যাব। রানা একটুখানি নিচু হয়ে অ্যাটাকিং দ্য ট্রাঙ্ক। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে কিন্তু রানা যখন কাউন্টার অ্যাটাকিং পাঞ্চগুলো তিনি বসানোর চেষ্টা করেন, থমাসকে খুব বেশি একটা সময় কিন্তু দেন না তিনি, এবং সেই সাথে আরও একটা রাউন্ড কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। জমে উঠেছে এই লড়াই।
বাংলাদেশের মুকসাদুল রানা এবং ফ্রান্সের থমাস গালিমেট। আমরা হাইলাইটস দেখতে পাচ্ছি শেষ যে রাউন্ডটা হয়েছে একেবারে মরিয়া হয়ে, হুক পাঞ্চ এবং খুব বেশি করে কম্বোটা কিন্তু ইউজ করছেন রানা, যেহেতু ডিফেন্সিভ প্লয়টাই তিনি বেশি দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এবং ওয়েন থমাস ইজ অ্যাটাকিং হিম, এবং ওই সময়টাতেই কিন্তু তিনি যখন থমাসের গার্ডটা ডাউন থাকছে, ডিফেন্সিভলি তাকে একটু ভালনারেবল মনে হয়, তিনি নির্ভর করার চেষ্টা করছেন। পরবর্তী রাউন্ড, রাউন্ড 4, 6টা রাউন্ডের খেলা। একটা জ্যাব লোয়ার ডাউন পজিশন থেকে বসানোর চেষ্টা ছিল রানার কাছ থেকে। নাও ডিফেন্সিভলি একটুখানি কোণঠাসা করে ফেলেছেন, কিন্তু একেবারেই কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই থমাস ট্রাইং টু ফাইট ব্যাক। এবং এই মুহূর্তে দর্শকরাও কিন্তু বেশ বেশ উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। নাও রানা অন দ্য অ্যাটাক, রানা অন দ্য অ্যাটাক। একটা আপার কাট কিন্তু সাকসেসফুলি বসিয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে থমাস একটা মিস করেছেন, তিনি যাই আপার কাটটা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এবং যখনই রানা একটা প্রেশার ক্রিয়েট করছিলেন, রানা যখন অ্যাগ্রেসিভ মোডটা শো করছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে ব্যাকফুটে গিয়ে পাল্টা অ্যাটাক তৈরি করেছিলেন ওই জায়গায় টমাস, এবং একটা আপার কাট ট্রাই করেছিলেন, কানেক্ট করতে পারেনি, ঠিক সময় মতো নিজে সরিয়ে নিয়েছেন মুকসেদুল রানা। দারুণ জমজমাট লড়াই, ওয়েলটার ওয়েট ক্যাটাগরিতে লড়ছেন এই দুই বক্সার। 6টা রাউন্ড অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে 4th রাউন্ড অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই মুহূর্তে। এই রাউন্ডটা শেষ হলে আরও 2টা রাউন্ড এবং তারপরে জয় পরাজয় নিশ্চিত হবে। এবারে কিন্তু একটা ক্রস কানেক্ট হয়েছে টমাসের কাছ থেকে। টমাস গালিমেদ, ফ্রান্সের এই বক্সার, ট্রাই করছেন মুকসেদুল রানাকে কুপকাত করবার জন্য, তবে রানা তিনি কিন্তু সুযোগ খুঁজছেন যে ভালো একটা পাঞ্চ কানেক্ট করে অপোনেন্টকে কিভাবে করে নক আউট করে দেওয়া যায়। নির্ধারিত রাউন্ড শেষ হবার আগেই সেই সুযোগটা তিনি খুঁজছেন, ডিফেন্স করছেন এবং সুযোগ পেলেই পাঞ্চ করছেন। এবং মুকসেদুল রানার এক একটা পাঞ্চ, কি বলবেন আপনি, সেটা ফেরারি বলবেন নাকি BMW বলবেন? দুটোর কম্বিনেশন বলা যেতে পারে না, কারণ যে পরিমাণ ক্ষিপ্রতার সাথে তিনি ওয়ান সেকেন্ড বলতে বলতেই একটা হুক ট্রাই করেছিলেন তিনি, রেয়ার হুক। এবং ওই সময় এতটাই কম পাচ্ছেন থমাস, সেটা কিন্তু তাকে বেশ নড়বড়ে করে দিচ্ছে ডিফেন্সিভলি। তিনি চেষ্টা করছেন অ্যাটাকিং গেম খেলার, কিন্তু যখনই কাউন্টার অ্যাটাকে রানা পাঞ্চগুলো বসিয়ে দিচ্ছেন, বিশেষ করে তার ক্রসগুলো কিন্তু একেবারেই বলা যেতে পারে যে চোখের পলকে চলে আসে, এবং সেই জায়গাটাতেই কিন্তু থমাস বেশ খানিকটা ব্যাকফুটে চলে যাচ্ছিলেন। আরেকটা রাউন্ড কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। হোয়াট অ্যান এক্সাইটিং ফাইট দিস হ্যাজ বিন। 4th রাউন্ড শেষ, এবং নিশ্চয়ই আমরা সেই হাইলাইটটা দেখবো যে 4th রাউন্ডে আসলে কে কতটুকু পারফর্ম করতে পেরেছে বা কে কতটুকু আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছে। এখন পর্যন্ত মুকসেদুল রানা তিনি কিন্তু ডমিনেট করছেন। 4th রাউন্ডে তো ডেফিনেটলি মুকসেদুল রানা তিনি বেশ খানিকটা এগিয়ে রয়েছিলেন। 6টা রাউন্ডের মধ্যে 4টা রাউন্ড শেষ হয়ে গেছে, এবং আমরা কিন্তু হাইলাইটসে দেখতে পাচ্ছি, এবং বেশিরভাগ সময় কিন্তু অন দ্য ডিফেন্সিভ ভার্জে একেবারে ঠেলে দিয়েছিলেন কিন্তু থমাস গালিমেদকে। 5ম রাউন্ডের খেলা শুরু হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। দুই বক্সারই কিন্তু এবার কিন্তু একটা ক্রস পুরোপুরি ক্লিনলি বসাতে সক্ষম হয়েছেন রানা টমাসের উপরে। ওয়ান্স অ্যাগেইন
এক্সপোজড করে দিচ্ছেন বারবার কিন্তু নিজের ফেসটা, কারণ টমাস তিনি জানেন হি হ্যাজ টু স্কোর সাম পয়েন্টস, এবং ওই অন দ্য অ্যাটাক সেখানে যাওয়ার জন্যই কিন্তু তিনি বারবার কিন্তু তার ফেস যখন এক্সপোজ হয়ে যাচ্ছে, ওপেন হয়ে যাচ্ছে, এবং সেখানে কিন্তু পয়েন্ট কনসিড করছেন। অফকোর্স ইউ হ্যাভ টু স্কোর, কিন্তু আপনাকে কিন্তু ডিফেন্ডও করতে হবে, কারণ লিড অনেক বেশি নইলে চলে আসবে। আবারও কিন্তু কয়েকটা ক্লিন পাঞ্চের সুযোগ ছিল রানার হাতে, মিস করে গেছেন তিনি। কিছু আপার কাট দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, আপার কাট এবং ক্রস আমরা দেখেছি তার কাছ থেকে। ওয়ান্স অ্যাগেন একটা রিয়ার ক্রস, রিয়ার হুক দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, যেটা কিন্তু মিস করে গেছেন। ও একটা আপার কাট বসানোর চেষ্টা, ব্যর্থ হয়েছেন, এবং সেই সুযোগে থমাস কিন্তু একটা জ্যাব স্কোর করে ফেলেছেন। অনেকক্ষণ পর একটা ক্লিন স্কোর আমরা কিন্তু দেখলাম টমাস গালিমেটের কাছ থেকে। ডেফিনেটলি সেটা তাকে বেশ খানিকটা আত্মবিশ্বাস দিবে। অন্যদিকে রানা তিনি হয়তো গেস করতে পারছেন যে বেশ খানিকটা লিডে রয়েছেন তিনি, এবং সেই জন্যই একটুখানি ডিফেন্সিভ প্লয়ে রয়েছেন। খুব বেশি সময় হাতে নেই এই রাউন্ডের। এক্স্যাক্টলি, এবারে কিন্তু মকসেদুল রানা বেশ খানিকটা অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গিয়েছিলেন। ওয়ান্স এগেইন এবারে কিন্তু কানেক্ট করতে পেরেছেন বেশ ভালোভাবেই। ক্রস, জ্যাব করছেন টমাস গুইলিমেতে, ফ্রান্সের বক্সার। ব্যাকফুটে গিয়ে এবারে কিন্তু কাউন্টার অ্যাটাক মকসুদুল রানার কাছ থেকে। ইউ আর ওয়াচিং বেক্সিমকো এক্সবিসি 3.0 ফাইট নাইট। পঞ্চম বাউট, এর আগে 4টা বাউট অনুষ্ঠিত হয়েছে, এবং পঞ্চম বাউটে মুখোমুখি হয়েছেন বাংলাদেশের বক্সার মকসুদুল রানা এবং ফ্রান্সের টমাস গুইলিমেতে। 5th রাউন্ড চলছে, এরপরে আরো একটা রাউন্ড বাকি থাকবে। এবারে একটা আপার কাট ট্রাই করেছিলেন, লিড আপার কাট টমাস, তবে কানেক্ট করতে পারেনি। জ্যাব করছেন মকসুদুল রানা, জ্যাব, এবং পঞ্চম রাউন্ডের খেলাটাও কিন্তু শেষ হলো, এবং সমর্থকদের দর্শকদের করতালি কুড়িয়ে নিচ্ছেন মকসুদুল রানা। দারুণ পারফর্ম করেছেন তিনি এখন পর্যন্ত টানা 5টা রাউন্ডে। এই রাউন্ডে কিন্তু আমরা দেখেছি রোহন যে রানা কিন্তু একটুখানি ডিফেন্সিভ প্লয়টাই নিয়েছেন, কারণ তিনি জানেন যে বেশ খানিকটা এগিয়ে রয়েছেন তিনি। এবং আমরা এই মুহূর্তে ব্লু কর্নারে কিন্তু দেখতে পেলাম যে থমাস গালিমেট তারা কিন্তু একটুখানি ট্যাকটিক্যালি হয়তো বা বেশি অ্যাগ্রেশনের কথা ভাবছেন। যেটা দেখে মনে হলো তার যেই এক্সপ্রেশন যেটা দেখলাম আমরা, কর্নারে বসে আছেন তিনি, এবং তার কোচ কিছু একটা বলার চেষ্টা করছেন, তিনি মোটো হ্যাপি নন নিজের ওপরে, এবং আমরা 5th রাউন্ডের হাইলাইটে দেখতে পাচ্ছি। এবং নিশ্চিতভাবে এই রাউন্ডে খুব একটা ভালো কানেক্ট করতে পারেননি। ওই জায়গায় টমাস গুইলিমেতে ট্রাই করেছিলেন, বেশ কয়েকটা আপার কাট ট্রাই করেছিলেন, যেহেতু হাইট কিছুটা বেশি তার, এগিয়ে রয়েছেন রানার থেকে, সুতরাং আপার কাট যদি ঠিকমতো কানেক্ট করতে পারেন। বলতে বলতে শেষ রাউন্ড, 6th রাউন্ড কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। এক্স্যাক্টলি, এবং এই রাউন্ডে আবারও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম শুরুতে রানা একটু অ্যাগ্রেসিভ হবার চেষ্টা করছেন। ও ক্লিন কিছু পাঞ্চেস টানা কিন্তু বসিয়ে দিয়েছেন রানা, হি ইজ অন ফায়ার। আবারও কিন্তু আপার কাট, এবার অবশ্য কানেকশনটা হয়নি। থমাস গালিমেট, হি হ্যাজ টু স্কোর সাম পয়েন্টস। এই মুহূর্তে রানা কিন্তু পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছে যে হি ইজ দ্য ফেভারিট টু উইন দিস বাউট, যদিও এখন পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না যে জাজেস স্কোর কার্ড কি বলছে। সাজ্জাদ, দারুণভাবে জমে উঠেছে কিন্তু খেলার, এবং দর্শক যারা এখানে উপভোগ করছেন, আজকে কিন্তু প্রচুর দর্শক সমাগম হয়েছে, এবং সকলে কিন্তু চিৎকার করছেন, গলা ফাটাচ্ছেন, এবং তারা যে আসলে এনজয় করছেন সেটা কিন্তু তাদের এই যে অভিব্যক্তি, যে তাদের উল্লাস, সেটার মাধ্যমে কিন্তু সেটা প্রকাশ করছেন তারা। এবং জমে উঠেছে এই বাউটটা, শেষ রাউন্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এবং সমানে সমান লড়াই। তবে কিছুটা হলে আমি বলবো যে এগিয়ে রয়েছেন মকসুদুল রানা, তার বেশ কিছু পাঞ্চ, ক্লিন পাঞ্চ, এবং যেটা কানেক্ট করতে পেরেছেন তিনি, জ্যাব, হুক কিংবা আপার কাট। এই মুহূর্তে টমাস গুইলিমেতে
তিনি ট্রাই করছেন শেষ রাউন্ডে এসে ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা, তবে মোকসেদুল রানা খুবই সাবধানী, চমৎকার ফুটওয়ার্ক এবং বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, অপোনেন্টের চোখে চোখ রেখে লড়াই করছেন তিনি। এক মিনিট 20 সেকেন্ডের মতো খেলা বাকি রয়েছে, কিন্তু শেষ রাউন্ড। রানা ওয়ান্স এগেইন ডিফেন্সিভ প্লয়টা নেওয়ার চেষ্টা করছেন, কোনো পয়েন্ট হয়তো দিতে চাচ্ছেন না অপোনেন্টকে। এবার অবশ্য ট্রাঙ্ক ব্লো একটা, দ্যাটস এ গুড, একটা হুক ছিল সেখান থেকে, লিড হুক, বেশ ভালোভাবেই কিন্তু কানেক্ট করেছেন। সো দেয়ার গোজ অ্যানাদার পয়েন্ট ফর রানা। লাস্ট মোমেন্টস, 45 সেকেন্ড বাকি রয়েছে আর। সো রানা পুরোপুরি ডিফেন্সিভ প্লয়ে চলে গেছেন, হয়তো কাউন্টার অ্যাটাকে 2-1 পয়েন্ট স্কোর করার চেষ্টা করবেন। দারুণ জমজমাট লড়াই, আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড বাকি রয়েছে। মোকসেদুল রানা এবং টমাস গুইলিমেতে দুজনের মধ্যে ওয়েলটার ওয়েট ক্যাটাগরিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই বাউটটা। লাস্ট রাউন্ডে রানা কিন্তু এখন পর্যন্ত দারুণ আত্মবিশ্বাসী এবং চমৎকার পাঞ্চ কিন্তু তিনি কানেক্ট করছেন। এবারে কিন্তু জ্যাব করেছিলেন, সেটা কানেক্ট হয়েছে বেশ ভালোভাবেই। আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড বাকি, দারুণ লড়াই। বেক্সিমকো এক্সবিসি ফাইট নাইট 3.0 বলতে বলতে কিন্তু ওয়াল্টার ওয়েট ক্যাটাগরিতে এই বাউটটাও শেষ হয়ে গেল, লাস্ট রাউন্ড শেষ হলো। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা ফলাফলটা জানতে পারবো, রেজাল্ট জানতে পারবো যে এই বাউটে কে জিতেছেন। মোকসেদুল রানা, বাংলাদেশি বক্সার, ভেরি মাচ কনফিডেন্ট। জাজ যারা রয়েছেন তারা কিন্তু প্রত্যেকে অন এ স্কেল অফ 10 পয়েন্ট করবেন, স্কোর করবেন। এবং আমরা কিন্তু হাইলাইটসে দেখতে পাচ্ছি যে শেষ যে রাউন্ড, আপার কাট ব্রিলিয়ান্টলি বসিয়ে দিয়েছিলেন ওখানে কিন্তু পুরোপুরি। Is a split decision. Your winner in the blue corner, Thomas Gilliman! Well, we have the result.